जय मसीह दी सारे भैन भरावां नूं गॉड ब्लैस यू एवरीबॉडी। अज आपां वी आर हियर फॉर अनदर बाइबल स्टडी। जीसस इज माई हाइडिंग प्लेस, यसू मसीह मेरे लुकन दी जगह है। आमीन। सो चलो आपां अपने बाइबल स्टडी नूं वचन दे नाल शुरू करिए। साडे नाल भैन रमन है एंड आपां जबूर 16 और 5 तो लैके 8 तिक्कर पढ़ांगे। Psalm 16 from verse 5 to 8. So please साडी मदद करो रमन। सारे में जय मसीह। जय मसीह दी। यहोवा मेरे विरसे दा ते मेरे कटोरे दा भाग है। तू मेरे हिस्से दा रखवाला है। मन भाउंदे थां विच मेरे लई गरीब पई। मैनू तां बहुत चंगा अधिकार मिलिया है। मैं यहोवा नूं मुबारक आखांगा जिसने मैनू सलाह दिती है। रात दे वेले मेरे गुरदे मैनू सिखलाउंदे हन। मैं सदा ही यहोवा नूं अपने अगे रखिया है। ओ मेरे सज्जे पासे जो है, इसलिए मैं ना डोलांगा। आमीन आमीन। सो देखो कि आह जी आयत है कि आप चलो इनू आप अपनी दुआ दे विच लैके चले कि प्रभु जी असी थानू सदा अपने अगे रखिया है। प्रभु जी असी कदे भी तेरे विच डोलांगे नहीं, क्योंकि सानू पता है कि तुसी साडी लुकने दी जगह आ। अज असी प्रभु जी दी लुकने दी जगह बारे देख रहे हैं कि असी जदों किद्दां आपां प्रभु दे विच जाके लुक जाने आ। आमीन। सो चलो आप अखां बंद करिए, आप सारी बाइबल स्टडी परमेश्वर दे हत्थां च दईए अते कि प्रभु जी असी सचमुच असी कह सकते हैं कि तुसी साडी लुकने दी जगह, क्योंकि साडियां अखां सदा तेरे ते लगियां होईयां। हे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र आखदे, तेरा धन्नवाद आखदे हैं मेरे खुदावंद जी कि तुसी सानू अपनी लुकन दी जगह पिता जी असी तैनू बना सकते हैं। तुसी सानू खुद अपने अपने फंगां विच लैके सानू लुको लैने आ पिता परमेश्वर जी। सानू कदे भी प्रभु जी तत्ती हवा लगन नहीं दिंदे पिता परमेश्वर। तुहाडीआं अखां साडे ते सदा लगियां रहिंदियां पिता। मैं तेरा धन्नवाद आखदी, मैं तेरा शुक्र आखदी प्रभु जी कि तुसी सानू चंगी सवेर दित्ती, चंगा दिन दिता, चंगी रात देन चले हो। तेरा धन्नवाद आखदे, तेरा धन्नवाद आखदे प्रभु जी कि तुसी सानू सुरक्षित रखिया पिता परमेश्वर, सानू प्रोटेक्शन दे थले रखिया पिता परमेश्वर जी। तेरियां निगाह साडे ते सदा रहियां पिता परमेश्वर। तेरा धन्नवाद आखदे प्रभु जी सानू किसी चीज़ की फिक्र नहीं, जिद्दां सानू पता है कि साडा ओ मुक्तिदाता जिसने सानू अपनी रूह ते स्वरूप विच बनाया है, जिसने साडा नाम अपनी हथेली विच लिखिया है। प्रभु जी असी सदा तेरे नाल रहने हैं, तुसी साडे नाल रहने। तेरा शुक्र रखते हैं पाक रूप पुत्र आत्मा जी, तेरा शुक्र रखते हैं। पुत्र आत्मा जी आओ ते तुसी इस बाइबल स्टडी नूं अपने हत्थां विच लाओ। पवित्र आत्मा जी साडी मदद करो। पवित्र आत्मा जी असी सब कुछ अपने आप नूं तेरे अगे अर्पण कर दिंदे हैं, निम्रता दे नाल तेरे अगे आने पिता परमेश्वर। असी एक्नॉलेज करते हैं पिता जी कि असी बिल्कुल अपने आप चो घट जीए पिता जी। असी सब कुछ जो साडे विच होवे प्रभु जी, हर चीज़ ते तेरी मोहर लगी होवे मेरे खुदावना। तेरा शुक्र रखते, तेरा धन्नवाद रखते। एक एक परिवार जो साडे नाल लगे हुए ने प्रभु जी, असी उन्हां नूं तेरे खून च कवर कर दिंदे आ अते सारी ब्लैसिंग सारा जलाल पिता परमेश्वर जी तेरे नाम नूं दिंदे आ पिता जी। ते हर एक दे उत्ते प्रभु जी अज प्रभु जी तुसीं मेहर ते कृपा करनी। असी सब कुछ मंग लैंदे आ यीशु के नाम च अते पा लैंदे आ। आमीन एंड आमीन। आमीन। सो देखो अज अपना सबजैक्ट कह दो, अज अपनी बाइबल जी स्टडी का टॉपिक है जीसस इज माई हाइडिंग प्लेस। आमीन। कि प्रभु साडा लुकने की जगह आ। असी 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 एक वचन दे विच अगे भी एक बार वचन पढ़िया सीगा मत्ती 23 ते 37 दे विच प्रभु यीशु इदां कह रहे आ। और जदों जरूसलम दे विच आंदे आ, उन्हां नूं पता है कि जरूसलम उन्हां नूं एक्सैप्ट नहीं कर रहा, पर फिर भी वो कह रहे हैं मैं किन्नी वारी चाहया जो तेरे बच्चियां नूं उसे तरह इकट्ठा करा जिस तरह मुर्गी अपने बच्चियां नूं अपने खंबां दे विच इकट्ठी करदे आ। मतलब कि इत्थे आपां की देख रहे इत्थे असी तो चाहते हैं कि असी किसी की सुरक्षा विच होइए। वो तो चाहन तो पहला प्रभु यीशु की चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इन्हां नूं अपने अपने खंबां दे विच लै ला, मैं इन्हां नूं अपने अपने कोले रख ला, तां कि जिद्दां एक माँ चाहती कि मेरे बच्चे नूं कदे भी किसी चीज़ की कट्टी या दुखी ना होवे, उदां ही साडा प्रभु चाहते हैं कि सानू किसी चीज़ की दुख ना कट्टी होवे। आमीन। सो असी प्रभु जी का यह धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सानू कहते हैं आपां ऑटोमैटिकली जो सानू कोई रिसीव करता है असी ऑटोमैटिकली उहदे कोले जाना है। जो एक माँ अपने बच्चे नूं संभाल के रखती है, नो मैटर वट, वो बच्चा
ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਹੋਨਾ 17 ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਅਪਣਾ ਵੀ ਲਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮੈਜਿਨ ਦਿਸ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਦੋ ਹਜੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਵਨ ਪਲੇਸ he can be in more than one place, ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਕਨੈਸ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਓਕੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੇਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੇਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਰ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋਵੇਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਆ, ਗਿੜਗੜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਇਨ 1920s ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਰਮਨ ਆ, ਇਹ ਮਰਕਸ 5 ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 24 to 28 ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਦ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। 12 ਸਾਲ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਹਾਰਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੂਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਇਨਫ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਸ ਮਸੀਹੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਸ, ਇੱਕ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਇਹ ਗਿੜਗੜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਗੀ
ਫੇਥ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਇਤ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਨੋ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 29th ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ for you have rescued me. Thank you my Lord, I am so abundantly blessed by you ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ ਦੈਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 34ਵੀਂ ਆਇਤ ਇਹਦਾ ਪੜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਐਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 34th ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਮਾਰਕ 5 ਚੈਪਟਰ ਵਰਸ 34 ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਮਤ ਚਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹਿ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਬਲਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਆ, ਐਂਡ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੀਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ। God has blessed her, God has given her the acknowledgement ਕਿ Lord you ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜੋਇਸਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬੂਰ 32 ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛੁਪਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 32ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 7ਵੀਂ ਆਇਤ, ਸਾਮਸ ਚੈਪਟਰ 32 ਵਰਸ 7 ਪਲੀਜ਼। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇਗਾ? ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼।
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰੇਂਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਮੜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਉਹ ਟਰਬਲ ਤੋਂ, ਹਰ ਉਹ ਸਫਰਿੰਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗॉड ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਹਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵੋ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਸੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਸੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਹਿਮ ਵਿਦ ਨੋ ਫੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, then and only then God brings his mighty mercies in our life। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮਰਿਆਪਨ, ਹਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪੜੋ ਕਲੋਸਿੰਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 13। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨਸੁਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਏ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਾਪ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੂੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂੜੇ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਪਾਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗॉड ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। Lord said, come to me just as you are। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਰੈਕੋਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। I am free and I am free indeed। Nobody can bring me down। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 14ਵਾਂ ਤੇ 15ਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਵਾਟ ਹੀ ਸੇਜ਼। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ God finished it all। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੋ ਕੋਲੋਸੀਅਨਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਰਸ 14 to 15 ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਜ ਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਮੀਨ। Amen. So ਉਹਨੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਖਤਮ ਐਂਡ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਪੀਸ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੀ 34ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ he hides us, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਆਇਤ ਦੇਖੋ, ਕਲੋਜ਼ੀਅਰਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ from 3 to 4 ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਫॉर you ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੁਕਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। Amen. So ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ੀਅਰਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ from 3 to 4 please. ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। Look at that. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ, ਯੂ ਆਰ ਹਿਡਨ ਇਨ ਦ ਲੋਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ come hide inside of me। ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਬਿਫੋਰ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨਟ ਰਿਮੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਜੋ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਗੰਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸੈਟ ਮੀ ਫ੍ਰੀ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵੋ, and you shall see that faith, that suffering ending। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹੀਲਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, can we not achieve the same blessings? Can we not achieve the same results? Of course we can। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਵੇ well done my daughter। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਇਨਡੀਡ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਈਏ, we could not go wrong। ਇਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਆ, ਪੈਂਟੇਕੋਸਟ ਦਿਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ 120 ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ I need you, come and touch me for I need to be where you said I need to be। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੰਡੀ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਵਰਸੈਲਵਸ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਜੀਸਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੋਹੇਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਕਮ ਐਂਡ ਹਾਈਡ in Jesus। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਆ, why can't we run to him? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤਰਤਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ that we be filled with the Spirit of the Lord, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀਦੀ, ਅਮਨ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰੋ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਮੇਨ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੇਨ।
ਆਪਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਜ਼ ਅ ਹੀਲਰ। ਇਹ ਭੈਣ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਬਚਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਤੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ which ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਚਾ is an amazing weapon against any problem. Amen? Praise the Lord. ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ? ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਇਟ ਇਨਟੂ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦ ਲੋਰਡ ਐਂਡ ਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਹੈ 1 ਆਵਰ ਲੇਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ it's easier ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ 8 o'clock ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ 8 o'clock in the evening, 8 p.m. in India time, and ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ 7:30 7:30 a.m. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। Amen? Vancouver time. So here we go. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾੜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜਮਾਂ ਲਾਸਟ ਅਕਲ ਜਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਵਸ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾੜ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਂਟੈਕਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਂਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਾਂਟੈਕਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੈਟ ਫ੍ਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਲੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗੇਨ it is all blessings of Jesus. Amen. ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਆ, Amen, ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਰਾਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟਸ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸੀਆਂ 3:20 'ਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਕਾਜ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੋ, ਗੋਡ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਾਈਡਿੰਗ ਪਲੇਸ, that is a true ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ I cannot do it, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, till I start crying to the Lord and say ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆਨਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਘਟਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਖਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦਿਖੇ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ May 23 ਪੈਂਟੇਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਐਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਦਿਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਆਈ, ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਲਿਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ?
ਗॉड ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗॉड ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗॉड ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲੋਰਡ ਕਰੀਏ ਸੋ we can ask anything ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮੇਨ ਸੋ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਵਿਦ all our hearts my Lord ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਕਰੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਆਵੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਰਾਨੇ ਤੇ ਘਰਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਦੁਆ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਸੀਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੁਛ ਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ
ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਈ ਫੇਥ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਤਰ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਂਝਪੁਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੋ ਤੇ ਫੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਫਰਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਬੇਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਠਹਿਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਸੰਦੂਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਦਾ ਟਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਠਹਿਰਾਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵਨ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਹਰ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਲੈਸਡ ਆ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੀ ਓਪਨ ਇਨ ਜੀਸਸ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ। ਹਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਜੋ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ in Jesus mighty name। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਬੁੱਧ, ਸੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਸਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੋਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
प्रभु जी ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਦੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬੀ ਓਪਨ ਅਪ in Jesus mighty name। अगर किसी को इमीग्रेशन की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, और इमीग्रेशन ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਔਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਤ ਦਵੋ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਲਈ। तेरा शुक्र आदि यीशु नासरी तेरे नाम जो असीं मंग लैंदे आ, तेरा धन्नवाद रखते हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी असीं हर ओ भैन भरा प्रभु जी जो असीं इंडिया च देखते हैं प्रभु जी कि जो प्रभु जी ऑक्सीजन तो बगैर मर रहे ने, जो पिता प्रभु जी कोरोना वायरस के लिए मर रहे ने, जो एक ज़्यादा नवा वेरिएंट जो इंडिया में आया हुआ है प्रभु जी B1617 जहाँ जो ब्लैक फंगस है, मेरे प्रभु जी मैं तेरे बच्चों को तेरे खून च कवर करती हाँ पिता परमेश्वर जी। इन्हें बच्चों उत्ते जो साने लगे हुए ने, जो बच्चे ने सुन रहे ने प्रभु जी, किते भी किसी उत्ते खराबी ना आवे प्रभु जी। तुसीं बल्कि अपने वचन च लिखिया है 1000 एक पासे आन डिगणगे ते प्रभु जी 10 दूजे पासे, पर तेरे कोले कोई भी महामारी आ नहीं सकती, ना दिन नूं ना रात नूं तू सानू बचा के रखेगा। अज पिता परमेश्वर जी अज सचमुच असीं अपने आप नूं उस छुपने वाली जगह दे विच अपने आप नूं लो जाने, अपने बच्चों नूं अपने सब नूं लैके तेरे अगे रुक जाने, तेरे विच लुक जाने पिता परमेश्वर जी। सानू बचा के रखना पिता जी, हर वो गंदी आदत तो, हर वो गंदी नजर तो सानू तो साडे बच्चों नूं बचा के रखना। असीं यीशु के नाम च मंगदे पिता परमेश्वर जी। जिद्दां प्रभु जी तुसीं 2000 साल पहला शैतान दा तमाशा उस क्रॉस ते बनाया सी, अज भी ओदा तमाशा बनया होया है पिता परमेश्वर जी। वो साडे उत्ते कोई भी हावी नहीं हो सकता, बल्कि पिता परमेश्वर जी असीं अपने घरां दे आसी पासी ओ प्रभु जी सुरक्षित ही प्रभु जी वाड़ा ला दिंदे आ। जो तुसीं अजूब के घर के आसी पासी लगी हुई सी, ओनू प्रभु जी शैतान भी नहीं लभ सकिया सी प्रभु जी। असीं तेरी ओ बुक्कल दे विच लुक जाने आ प्रभु जी, ओ जिते बुक्कल जिहदे विच प्रभु जी जिथे शैतान की ओदा कोई बाप भी आके खड़ा नहीं हो सकता। असीं तां धन्नवाद रखदे हां क्योंकि तुसीं साडीआं दुआवां दे आंसर दिंदे हो। सारी ग्लोरी सारी प्रेज पिता जी असीं तैनूं दिंदे हां। हर एक टेस्टमनी जो साडे भैणां दी भरावां दी जिंदगियां विच बच्चिआं दी जिंदगियां तुसीं बना रहे हो अते बनन जा रहीआं हैं पिता जी, ओदी ग्लोरी असीं ऑलरेडी तेरे नाम नूं दे दिंदे हां। यीशु के नाम च मंगदे हां ते पा लैंदे हां। आमेन एंड आमेन। Amen. God bless you everybody. रब तुहानूं बहुत बहुत बरकत देवे अते सानूं रब ऐदां ही अपने विच पावे। असीं दुआ करदे हां कि पिता परमेश्वर दा प्यार, मेहर ते किरपा प्रभु यीशु दी, अपने पवित्र आत्मा जी दी संगति आप जी दे नाल अते साडे नाल सदा सदा दे नाल रवे। Amen. So God bless you. परमेश्वर तुहाडा रख होवे। एंड असीं अगले बाइबल स्टडी मंडे नूं ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਗॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। बाय बाय। बाय दीदी। बाय बाय।